નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનગંગા વિદ્યાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન અંતર્ગત આપનું સ્વાગત છે. હિન્દીમાં આપણે 9મો પાઠ જોઈશું, મમતા, જેનો પ્રકાર છે કહાની, અને આના લેખક છે જયશંકર પ્રસાદ. लेखक लेख જોઈએ. जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ. प्रसाद जी मूलतः कवि है. उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे. उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है. उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, भृगुस्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है. उनका निधन 14/1/1937 को हुआ. जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है. ममता विधवा है. रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है. वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाई स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है. डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया. चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी. लंबा समय बीत गया. अपनी झोंपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति में आश्चर्य मांगा. संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया. वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोंपड़ी बनवाने का आदेश दिया. ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी. अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी झोंपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था. ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई. उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र न था. અહીં આ કહાનીની નાયિકા કોણ હોય છે? મમતા. મમતા એક વિધવા હોય છે, જે રોહતાસ દુર્ગ એટલે કે કિલ્લો, એ કિલ્લાના મંત્રી ચૂડામણીની પુત્રી હોય છે. ચૂડામણી પણ પોતાની દીકરીના કારણે ખૂબ જ દુઃખી હોય છે અને એનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. એ માટે એકવાર તેની માટે એ ઘણા બધા સ્વર્ણના ઉપહારો મોકલે છે, પરંતુ મમતા એ લેતી નથી અને પાછા આપી દે છે. એ સાથે જ ડોલીમાં બેસીને પઠાણ સૈનિકો આવેલા હોય છે. તે બીજા જ દિવસે દુર્ગ પર અધિકાર કરી લે છે, એટલે કે કિલ્લા પર અધિકાર કરી લે છે, અને આવી જ રીતે ત્યાં ચૂડામણી મૃત્યુ પામે છે. પરંતુ મમતા ત્યાંથી સુરક્ષિત નીકળીને કાશીમાં પહોંચી જાય છે અને ત્યાં એક વિહારમાં રહેતી હોય છે. હવે આવી જ રીતે ઘણો સમય વીતી જાય છે. ત્યારે એક વખતની વાત છે, મમતા પોતાની ઝોપડીમાં બેસીને પાઠ કરતી હોય છે. ત્યાં એક વ્યક્તિ આવે છે અને એની પાસે આશ્રય માંગે છે. મમતા ખૂબ જ સંકોચાય છે, પરંતુ પોતાનો અતિથિ ધર્મનો પાલન કરતી એ પથિકને આશ્રય આપે છે. એ પથિક કોણ હોય છે? હુમાયું હોય છે. કોણ હોય છે? હુમાયું. હવે સવાર થતાં જ હુમાયું પોતાના એક સૈનિક મિર્જાને આદેશ આપે છે કે આ વૃદ્ધાની જે ઝૂંપડી છે એને એ તૂટી ઝૂંપડીને બનાવી દેવાનો આદેશ આપે છે. હવે મમતા 70 વર્ષની થઈ ચૂકી હોય છે. અચાનક એકવાર એક અશ્વારોહી આવે છે, એટલે કે ઘોડેસવાર આવે છે અને એની ઝૂંપડી વિશે પૂછતો હોય છે. ત્યારે મમતાએ મુગલ અશ્વારોહીને પોતાની ઝૂંપડી સોંપી અને અનંતની યાત્રા પર ચાલી જાય છે. ત્યાર પછી એ મમતાની એ ઝૂંપડીની જગ્યા પર એક મોટું વિશાળ મંદિર બનાવવામાં આવે છે અને એની જે શિલાલેખ હોય છે એની પર 7 દેશના નરેશ હુમાયું અને એમના પુત્ર અકબરના નામ ચિતરવામાં આવે છે. પરંતુ એ મંદિર ઉપર એના એક પણ શિલાલેખ પર કશે પણ મમતાનો જિક્ર, એટલે કે મમતાનું નામ હોતું નથી. હવે આપણે આ પાઠ જોઈએ. रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी. मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी. वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी.
उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? કોણ હોય છે? મમતા એક વિધવા હોય છે. તે રોહતાસ દુર્ગ એટલે રોહતાસના કિલ્લાના કોની પુત્રી હોય છે? ચૂડામણીની પુત્રી હોય છે. તે વિધવા હોય છે, તેથી એની વિડંબના, એના દુઃખનો કોઈ અંત હોતો નથી. चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ એટલે કે भवन का फाटक के पास वाला कमरा એટલે કે भवनનો एक कमरो, रूम। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सके, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंतिता थी। पैर सीधे न पड़े थे। शोण એટલે કે નદી કા નામ, નદીનું નામ એટલે કે મમતા પોતાના ખંડમાં બેઠી અને નદીના પ્રવાહને જોઈ રહી હતી. તેના મનમાં ખૂબ જ વેદના હોય છે, દુઃખ હોય છે. આંખોમાં પાણીની વરસાદ એટલે કે આંસુ લઈને બેઠી હોય છે. ત્યારે જ કોણ આવે છે? એના ખંડમાં તેના પિતા ચૂડામણી આવે છે. હવે આ પ્રવાહ જોવામાં અને એના કલનાદ એટલે કે એના અવાજમાં મમતા પોતાનું જીવન જોઈ રહી હોય છે. તેથી એમાં ખૂબ જ મશગુલ હોય છે. તેના પિતા આવે છે તેની એને ખબર હોતી નથી. તેથી ચૂડામણી ખૂબ જ દુઃખી થઈ જાય છે. તે વિચારે છે કે તે પોતાની પુત્રી માટે શું કરી શકે. તે કંઈ જ નિશ્ચિત કરી શકતા હોતા નથી. તેથી તે બહાર ચાલ્યા જાય છે અને આવી રીતે તેમના મનમાં ખૂબ જ એના માટે ચિંતા ચાલી રહી હોય છે. एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकिरण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। હવે એક સમય વીતી જાય છે ત્યારે એના પિતાજી ફરીથી તેની પાસે આવે છે ને એમની સાથે કોણ હોય છે? પાછળ 10 સેવક હોય છે જે ચાંદીના મોટા થાળોમાં ઘણું બધો સામાન લઈને આવ્યા હોય છે. હવે મમતા એમના સંવાદ સાંભળી અને ફરીને જુએ છે તો મંત્રી એ ચૂડામણી શું કરે છે? મંત્રીઓને એ થાળ રાખવાનો સંકેત આપે છે. ત્યાર પછી જે સેવકો હોય છે, અનુચર એટલે સેવક, એ થાળ રાખીને જાય છે. એટલે મમતા પૂછે છે કે પિતાજી આ શું છે? એટલે એના પિતાજી કહે છે કે આ બધું તારા માટે ભેટ છે દીકરા. એમ કરી અને એ થાળ ઉપરનું જે કપડું હોય છે તે હટાવે છે. હવે જે સ્વર્ણ સોનાનું જે પીળાપણું હોય છે એ સુનહેરી સંધ્યામાં વિકિરણ બની રહ્યું હોય છે, એટલે કે એનો પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો હોય છે. તે મમતા ચોંકી ઉઠે છે અને કહે છે કે આટલું બધું સોનું આ ક્યાંથી આવ્યું? એટલે એના પિતા કહે છે તું ચૂપ રહે, આ બધું તારા માટે જ છે. એટલે કહે છે કે તમે શું શત્રુઓનો ઉચ્ચ કોષ એટલે કે જે એમની रिश्वत थी ते तमे बधु स्वीकारी लीधुं? आ तो अनर्थ कहवाय। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। એટલે મમતા શું કહે છે કે આ બધું જે તમે શત્રુઓ પાસેથી રિશ્વત લીધી છે એ બધું એમને પાછું આપી દો. કેમ? કારણ કે આ તો અનર્થ છે.
એટલે એના પિતાને કહે છે કે આપણે તો બ્રાહ્મણ છે, આપણે આટલું બધું સોનું શું કરશું. એટલે એના પિતા શું કહે છે કે આ સામંત વંશનો અંત એ ખૂબ જ નજીક છે. ક્યારે પણ શેરશાહ આ રોહતાસ દુર્ગ એટલે કે આ કિલ્લા પર પોતાનો અધિકાર કરી શકે છે. ત્યારે જ્યારે મારી પાસે આ મંત્રિત્વ નહીં રહે ત્યારે આપણે શું કરશું? આ બધું એના માટે જ છે. એટલે મમતા કહે છે કે આપણે વિપત એટલે કે મુશ્કેલી આવવા માટે આટલું બધું આયોજન કરીને રાખીએ. ભગવાનની વિરુદ્ધ આવું કરવું એ ખરાબ છે. એટલે કહે છે કે પિતાજી, આપણને કંઈ નહીં તો ભીખ તો મળશે જ ને, કોઈ આપણને 2 મુઠ્ઠી અન્ન પણ નહીં આપે, એ તો અસંભવ છે. એટલે એમ કરીને કહે છે કે આ સોનાની ચમક એ મારા આંખોને આંધળી બનાવી રહી છે, તમે આ બધું પરત કરી દો. मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए. दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा. वे अपने को रोक न सके. उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा. पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है. बात बढ़ गई. तलवारें खींची. मंत्री वहीं मारे गए. राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े. निकल गई ममता. डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली. काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था. खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी. जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी. એટલે કે આવી રીતે મમતા શું કરે છે, તેના પિતા જે એને આપે છે ભેટ, એ બધું સ્વીકારવાનું ના કહી દે છે. એટલે એના પિતા કહે છે કે તું તો મૂર્ખ છે, એમ કહીને ચાલ્યા જાય છે. હવે બીજા જ દિવસે ડોલીઓમાં મહિલાઓના વેશમાં શેરશાહના સૈનિકો રોહતાસ દુર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે. ચૂડામણી દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવે છે, તેમનો વધ કરવામાં આવે છે. ચૂડામણીની પુત્રી મમતા કોઈક રીતે ત્યાંથી બચીને નીકળી જાય છે. તે કાશીની ઉત્તરે આવેલા એક સ્તૂપમાં ખંડેરમાં આશરો લે છે. એક રાતે દીવાના અજવાળામાં મમતા ગીતાપાઠ કરી રહી હોય છે. કે હવે શું થાય છે, ચૂડામણી એની પુત્રીને મૂર્ખ કહીને ત્યાંથી ચાલ્યા જાય છે. કેમ? કારણ કે બધી ભેટ સ્વીકારવાનું ના કહે છે. ત્યારે બીજા જ દિવસે ડોલીની અંદર સ્ત્રીના વેશમાં બેસીને કોણ આવે છે? શેરશાહના સૈનિકો પઠાનો આવે છે. ચૂડામણી તેમની ડોલી ત્યાં જ ઉતારવાનું કહે છે અને તેમના ઘૂંઘટ ખોલાવવાનું કહે છે. ત્યારે પઠાનો શું કહે છે કે આ તો મહિલાઓનું અપમાન છે, એમ કહે છે. હવે વાત ખૂબ જ આગળ વધી જાય છે. તેથી ત્યાં તલવારો ખીંચે એટલે કે યુદ્ધ થાય છે. ચૂડામણી ત્યાં જ મૃત્યુ પામે છે, પરંતુ મમતા એ કંઈક રીતે બચીને નીકળી જાય છે. અને તે ક્યાં રહેતી થઈ જાય છે? ત્યાંથી એ નીકળીને કાશીની ઉત્તરમાં આવેલા એક સ્તૂપના ખંડેહરમાં આશરો લે છે. હવે એક વખત મમતા શું કરતી હોય છે? પોતાના ઝોપડીમાં ગીતાપાઠ કરી રહી હોય છે. અનન્યા શિવંત્યંતો માયે જનાહ पर्युपास्ते. એટલે કે जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर रहे हैं, उन भक्तों के योग क्षेम को मैं वहन करता हूँ. એટલે ગીતાનો પાઠ કરી રહી હોય છે. पाठ रुक गया. एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी. स्त्री उठी. उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए. तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा. मैं मुगल हूँ. चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ. इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ. क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए. हाँ माता, परंतु तुम भी वैसी ही क्रूर हो. वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है. सैनिक, मेरी कुटिया में स्थान नहीं. जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो. गला सूख रहा है. साथी छूट गए.
अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। એટલે કે આવી રીતે મમતા એ પોતાની ઝૂંપડીમાં પાઠ કરી રહી હોય છે। ત્યાં જ એક વ્યક્તિ આવે છે એટલે મમતા એ ઊભી થઈ જાય છે અને દરવાજો બંધ કરવા જાય છે, પરંતુ એ વ્યક્તિ શું કહે છે કે માતા મને આશ્રય આપો। એટલે મમતા પૂછે છે કે તું કોણ છે? એટલે શું કહે છે, હું મુગલ છું। હું શેરશાહથી વિપન્ન થઈને પોતાની રક્ષા માટે આવ્યો છું। એટલે કે તે ચૌસા યુદ્ધમાં શેરશાહથી પરાજિત થઈ ગયો છે, એનાથી હારી ગયો છે અને પોતાનો જીવ બચાવતો તે ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો છે। તે ખૂબ જ થાકેલો છે અને ત્યાં પોતે આશ્રય માંગવા આવ્યો છે। એટલે મમતા કહે છે કે શું શેરશાહથી એમ કરીને પોતાનું મોં બંધ કરી દે છે, તો કહે છે કે હા। એટલે મમતા એને શું કહે છે કે ના, મારી કુટિયામાં સ્થાન નથી, મારી ઝૂંપડીમાં જગ્યા નથી, તું કશે બીજે આશ્રય શોધી લે। એટલે કહે છે કે મારું ગળું ખૂબ જ સુકાઈ રહ્યું છે, મારી સાથે કોઈ મારા સાથી પણ નથી અને મારા ઘોડા પણ નથી, હું ખૂબ જ થાકી ગયો છું। એમ કહેતા કહેતા તે ત્યાં ધમ દઈને બેસી જાય છે અને એને આંખ સામે પૂરું બ્રહ્માંડ ઘૂમવા લાગે છે, એટલે એને ચક્કર આવવા લાગે છે। હવે મમતા વિચારે છે કે આવી વિપત્તિ ક્યાંથી આવી પડી। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। હવે એ જે મુગલ હોય છે તે ખૂબ જ તરસો હોય છે, એટલે મમતા તેને પાણી આપે છે, તેથી તેને પ્રાણની રક્ષા થાય છે। મમતા મનમાં જ વિચારે છે કે આ કોઈ પણ દયાને પાત્ર નથી। કેમ? કારણ કે તેમણે ચૂડામણી તેના પિતાનો વધ કર્યો હોય છે, એટલે એના મનમાં એ લોકોની માટે ધૃણા ઉત્પન્ન થાય છે, ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે। એટલે મુગલ પાણી પીને ઊભો થઈને કહે છે, તો શું હું અહીંથી ચાલ્યો જાઉં? એટલે મમતા મનમાં વિચાર કરે છે। શું વિચાર કરે છે કે એ તો એક બ્રાહ્મણી છે, એણે તો પોતાનો ધર્મ, કયો ધર્મ? અતિથિ દેવનો સત્કાર, એટલે કે અતિથિનો માન આપવું, એનો સત્કાર કરવો, એને એ નિભાવવાનો હોય છે, એનું પાલન કરવાનું હોય છે। પરંતુ તે વિચારે છે કે અહીં આ ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ, આ કોઈ પણ દયાને પાત્ર નથી। એટલે પછી ફરીથી વિચારે છે કે અહીં દયા નહીં, અહીં તો મારે મારું કર્તવ્ય નિભાવવાનું છે। તે વ્યક્તિ મુગલ શું કરે છે, પોતાની તલવારના ટેકે ઊભો થાય છે અને મમતા તેને કહે છે, આશ્ચર્યથી કહે છે કે શું તું મારી સાથે છલ નહીં કરે? ઊભો રહેવ। એટલે એ કહે છે કે છલ અહીં હું નહીં કરું, આ તો બધો ભાગ્યનો ખેલ છે। મમતા એને કહે છે કે અહીં કાં દુર્ગ છે, અહીં કાં કોઈ કિલ્લો છે, અહીં તો ઝોપડી છે, તારે જે જોઈએ એ લઈ લે, મારે તો મારો કર્તવ્ય નિભાવવાનો છે। જા, તું ખૂબ જ થાકેલો લાગે છે, તું અંદર જઈને વિશ્રામ કર, હું તને અહીં મારી ઝૂંપડીમાં આશ્ચર્ય આપું છું। બધા જ પોતાનો ધર્મ છોડી દે, એટલે કે કોઈ પોતાનો ધર્મ છોડીને એની સાથે ભલે છલ કરે, પરંતુ એ પોતાનો ધર્મ છોડવા માંગતી નથી। એટલે મુગલ એ ચંદ્રમાના મંદ પ્રકાશમાં એ મમતાને જોવે છે અને એને મનમાં ને મનમાં નમસ્કાર કરે છે। હવે મમતા એ પાસેની તૂટેલી દિવાલ પાસે ચાલી જાય છે
અને એ જે મુગલ પથિક હોય છે તેની ઝૂંપડીમાં વિશ્રામ કરે છે. જુઓ, અહીં એ મુગલ સૈનિકોએ તેની સાથે ખૂબ છલ કપટ કર્યા હોય છે, તે છતાં પણ મમતા એ પોતાનો અતિથિ ધર્મ છોડતી નથી અને એ પથિકને વિશ્રામ કરવા માટે આશ્ચર્ય આપે છે. प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे. वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी. एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ. शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा. ममता अधिक भयभीत हुई. पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो. ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई. वह मुर्ग दाव में चली गई. दिन भर उसमें से न निकली. संध्या हो गई. वे लोग जाने लगे. ममता ने सुना पथिक घोड़े सवार पर होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका. उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था. यह स्थान भूलना मत. उसके बाद वे वहाँ से चले गए. હવે સવાર થતાં જ મમતા જોવે છે તો ત્યાં એના પ્રાંતમાં પ્રદેશમાં ઘણા બધા અશ્વારોહી એટલે કે ઘોડેસવારો ફરી રહ્યા હતા. એટલે મમતાને પોતાની વાત પર દુઃખ થાય છે કે એણે કેમ એ પથિકને આશ્રય આપ્યો. કેમ? કારણ કે એના મનમાં શું હોય છે કે નક્કી એની સાથે છલ કરશે. અને સવારે આટલા બધા અશ્વારોહી ઘોડેસવારોને જોઈને એના મનમાં વિચાર આવે છે કે નક્કી આ પણ છલ કરવાનો છે. એટલે પોતે એને આશ્રય આપ્યો તે વાત પર એને દુઃખ થાય છે. તે એકાએક પોતાની ઝૂંપડીમાં પથિક એકાએક એની ઝૂંપડીમાંથી નીકળીને મિર્ઝાને કહે છે એના સૈનિકને કે હું અહીં છું. આ શબ્દ સાંભળતા જ તે બધા ઘોડેસવારો ખુશ થઈ જાય છે અને ત્યાં પ્રાંત ગુંજી ઉઠે છે. હવે મમતા ખૂબ જ ભયભીત થઈ જાય છે, ડરી જાય છે અને ડરી જાય છે. હવે જે પથિકને આશ્રય આપ્યો હોય છે તે પૂછે છે કે આ સ્ત્રી ક્યાં છે, એને શોધો. એટલે મમતા હવે ખૂબ વધુ સચેત થઈ જાય છે અને એ ત્યાં છુપાઈ જાય છે. હવે દિવસભર એ તેમાંથી નીકળતી જ નથી. સાંજ થઈ જાય છે. હવે એ બધા જે અશ્વારોહી ઘોડેસવારોને જે પથિક હોય છે તે જતા હોય છે. મમતા એ પથિકને ઘોડા પર બેસીને જતા કહેતા સાંભળે છે કે હે મિર્જા, આ સ્ત્રીએ મને મારે મુશ્કેલી સમયમાં આશ્રય આપ્યો છે. મેં અહીં આશ્રય લીધો છે, પરંતુ હું એને કંઈ જ આપી શક્યો નથી. તેથી આનું જે ઝૂંપડી છે એને સરસ મજાનું ઘર બનાવી દેજો. આ સ્થાન ભૂલતા નહીં. એમ કરીને તે લોકો ત્યાંથી ચાલ્યા જાય છે. મમતાને લાગે છે કે આ તેની સાથે છલ કરે છે, પરંતુ એ પથિક શું એને આશ્રય આપ્યો તે બદલ એનો બદલો વાળે છે કે અહીં તેનું ઘર બનાવી દેજો. એમ કહીને ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે. चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए. ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है. एक दिन वह अपनी झोंपड़ी में पड़ी थी. शीतकाल का प्रभाव था. उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था. ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी. ममता ने जल पीना चाहा. एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया. सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी में दीवार पर दिखाई पड़ा. वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए. वह बुढ़िया मर गई होगी. अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे. यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई. ममता ने अपने विकल कानों से सुना. उसके पास की स्त्री ने कहा, उसे बुलाओ. अश्वारोही पास आया. ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा. मैंने सुना था कि मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था. भगवान ने सुन लिया. आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ. तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ. હવે આવી જ રીતે આ વાતને ઘણો સમય વીતી જાય છે. હવે મમતા 70 વર્ષની થઈ ચૂકી હોય છે. તે પોતાની ઝૂંપડીમાં હોય છે. તેનું શરીર પણ હવે પહેલાં જેવું રહ્યું હોતું નથી. તેની તબિયત પણ સારી હોતી નથી. તેથી તેની સેવા કરવા માટે ત્યાં ગામની 3-4 સ્ત્રીઓ બેસેલી હોય છે. કેમ? કારણ કે મમતા હરેક સમયમાં બધાના સુખ દુઃખમાં સાથે હોય છે.
તે પાણી પીવા માંગે છે એટલે સીપીથી અને એક સ્ત્રી પાણી પીવડાવે છે. ત્યાં જ એક અશ્વારોહી તેના દ્વાર એટલે કે એના બારણે આવીને ઊભો રહી છે અને તે પોતાની ધૂનમાં કહે છે કે મિર્ઝાએ જો આપણને ચિત્ર બનાવીને આપ્યું હતું તે તો આ જ જગ્યાનું હતું. હવે એ જે સ્ત્રી હોય છે તે જીવતી છે કે મરી ગઈ તે શું ખબર. હવે કોને પૂછીએ કે શહનશાહ હુમાયુએ જ્યાં આશ્રય લીધો હતો તે કયો સ્થળ છે, કારણ કે આ ઘટનાને પણ લાંબો સમય 47 વર્ષ થઈની ઉપર થઈ ગયા છે. એ મમતા પોતાના કાનોથી સાંભળે છે અને એ સ્ત્રીને કહે છે કે એ લોકોને બોલાવો. હવે અશ્વારોહી ત્યાં આવે છે ત્યારે મમતા પોતાના તૂટક અવાજથી કહે છે કે મને નથી ખબર કે જેને એણે સ્થાન આપ્યું હોય છે તે શહનશાહ હુમાયુ હોય છે કે કોઈ સાધારણ મુગલ હોય છે, પરંતુ તે આ જ ઝૂંપડીમાં રહ્યા હોય છે. મેં સાંભળ્યું હતું કે તેમણે મારા ઘર બનાવવાની આજ્ઞા આપી હોય છે. ભગવાને પણ મારી વાત સાંભળી લીધી. તમે આ ઝૂંપડીમાંથી મહેલ બનાવો, મકાન બનાવો, ગમે તે કરો, હું તમને આ સોંપી અને મારી અનંતની યાત્રા પર જાઉં છું. શું હોય છે? મમતાએ જે પથિકને આશ્રય આપ્યો હોય છે તે કોણ હોય છે? શહનશાહ હુમાયુ હોય છે. કોણ હોય છે? શહનશાહ હુમાયુ. તેમણે શું આદેશ આપ્યો હોય છે કે જે મમતાએ જે સ્ત્રીએ તેને આશ્રય આપ્યો હોય છે મુશ્કેલ સમયમાં, તેના તેની ઝૂંપડીની જગ્યાએ સારું એવું મકાન બનાવી આપવાનું. હવે આ વાતને ઘણો સમય થઈ જાય છે. ત્યાર પછી થોડાક સૈનિકો આવી અને ત્યાં જોતા હોય છે કે શહેનશાહ ક્યાં રહ્યા હોય છે. એટલે મમતા પણ એ જ રાહ જોતી હોય છે કે એ લોકો ક્યારે આવે. એટલે ત્યાર પછી આવે છે ત્યારે મમતા એ લોકોને કહે છે કે મને નથી ખબર હોતી કે એ વ્યક્તિ એ શહેનશાહ હુમાયુ હતા કે પછી કોઈ સાધારણ મુગલ, પરંતુ તે અહીં રહ્યા હતા અને તેમણે અહીં ઝૂંપડીની જગ્યા પર મકાન બનાવવાનું કીધું હતું. એટલે મમતાએ મકાનમાં રહેવા માંગતી ન હતી, પરંતુ એ પોતાની ઝૂંપડી એ લોકોને સોંપી અને ત્યાંથી ચાલી જાય છે. बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए, वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया. वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया. 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था. उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था. આવી જ રીતે મમતા એ લોકોને કહેતા અનંતની યાત્રા એટલે કે એ મૃત્યુ પામે છે. અશ્વારોહી ત્યાં જ ઊભો અવાક એટલે કે આશ્ચર્યિત થઈ જાય છે. હવે ત્યાં જ એની ઝૂંપડીની જગ્યા પર શું બનાવવામાં આવે છે? એક અષ્ટકોણ મોટું ગગનચુંબી મંદિર બનાવવામાં આવે છે અને ત્યાં શિલા એટલે પથ્થરો પર લેખ લખાવવામાં આવે છે કે અહીં 7 દેશના શહેનશાહ હુમાયુએ એક દિવસ વિશ્રામ કર્યો હતો અને તેમની જ યાદમાં તેમના પુત્ર અકબરે અહીં મોટું ગગનચુંબી મંદિર બનાવ્યું છે, પરંતુ અહીં કશે પણ મમતાનું નામ હોતું નથી. તે એની સાથે એક અન્યાય જેવું થાય છે. કેમ? કારણ કે મમતાએ તો તેને આ મુશ્કેલી સમયમાં આશ્રય આપ્યો હોય છે, તેથી અહીં મમતાનો પણ ઉલ્લેખ હોવો જ જોઈએ, પરંતુ અહીં કશે પણ મમતાનો ઉલ્લેખ હોતો નથી. તો જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં મમતા સાથે કોઈ ગમે તે કરે છે, પરંતુ તે પોતાનો ધર્મ ભૂલતી નથી. તો અહીં આપણો આ પાઠ પણ પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ.